जय जगन्नाथ। 2024 रु 2026 दी वर्ष हो गला। बीजेडी क्षमता को जीवार 2 वर्ष, बीजेपी सरकार को आसबार 2 वर्ष एवं क्षमता संगठन चारिपटे घूरी बुली बुली कांग्रेस को बीतीगला भी 2 वर्ष। ए राजनीति को वरिष्ठ सांबादिक चौधरी अमिताभ दास किभली देखुं ए 24 मास भितर बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस केते आगे कहार संगठन बढ़ी एवं किए केते झुंटी ए नहीं कि आमे विशद भाव में आलोचना करवा। अमित भाई आपन को कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आपण राजनीति उपरे बहीटी भी लिखिथिले 24 निर्वाचन उपरे। से बही रे आपण लिखिथिले बीजेडी बीजेपी कांग्रेस समस्त कथा लिखा होता। आपणकर आउरी अभिज्ञता रही 2 वर्ष भितर आपण को कह जाए कौन आपण नुआ अनुभव करिसेंती गोटे बहीटे लिखा गले आप कौन करेंगे? निर्वाचन पर सरकार को एपर्यंत 2 वर्ष पूरीनी 12 तारिख में पूरब कि निर्वाचन फलाफल को 2 वर्ष पूरी गला। यही 24 मास भितर 3 दल जदि आम चित्र देखा तारे कौन दल निज संगठन को एपर्यंत मजबूत करना। बीजेपी शासन को आसी किंतु संगठन को जब फोकस कराया एजाए है। बीजेडी भी संगठन उपर फोकस ना कारण बीजेडी एपर्यंत कौन आभिमुख्य हम ता स्पष्ट होनी। कांग्रेस नुआ सभापति करी निर्वाचन पर संगठन को सक्रिय करने सभापति उद्यम करना नुह किंतु आभ्यंतरीण कंदल जमती आगुरी थिला सेमती चली। आ 3 दल यही 24 मास भितर जेकोसी जड़े साधारण व्यक्ति भी अनुभव करें 3 दल में आभ्यंतरीण कंदल आभ्यंतरीण असंतोष रही। भाई आभ्यंतरीण कंदल असंतोष रहिले गोटे कार्यकर्ता हो कर्मी मन हो मन गोटे द्वंद्व सृष्टि हम द्वंद्व भी सृष्टि होउची। दादो बीजेपी शासन में अच्छी कंदल जी शासन में थी जो आभ्यंतरीण असंतोष 2 वर्ष भितर पदा को आसबनी। बीजेपी विधायक मान असंतुष्ट कहीं मंत्री पद 6टा बाकी अच्छी दौना से आशा लबी करुँच जो निश्चिंत भाव में कहार ना कहार मन में मंत्री पद पर आशा अच्छी। सबू अंचल को मंत्रिमंडल ये मिली प्रतिनिधित्व मिलनी सेमती कर्मकर्ता मैंने जो सब परिश्रम करते टिकेट पाई नथिले से आशा करमर किसी निगम बोर्ड है थैतान हबू। यहाँ स्वाभाविक कथा जी राजनीति कहते पद्म घुंची घुंची जाऊँगी पद्म फूल माने दल रे पद्म घुंची निगम पद्म घुंची यही माने 2 वर्ष है जो नुआ वर्ष एथर नुआ वर्ष दशहरा भेटी नुआ वर्ष भेटी रज भेटी से अमक भेटी एमती भेटी भेटी एबे कहगला भी 2 वर्ष पूर्ति पूर्व गोटा खुशी खबर किंतु एबे जा काली सुधा खबर मिलुची पूर्ति पूर्व भी होउनी। ये कहउछन जून 30 हम प्रधानमंत्री गस्त पर उभय हम आ बीजेडी कथा बीजेडी भाई ये आ गोटे कथा आम बीजेपी प्रसंग आलोचना करुचे आपड़ देखिए सोशल मीडिया देखिए साधारण देखिए जो बीजेडी नेता मैंने सब बाहर आमदानी नेता जाऊँगी जो आवश्यकता ना इलेक्शन बेले दल बदल डिआंडी बदल डिआंडी देखा मिले किंतु हठात जो आसुंच कार्यकर्ता भी क्षुब्ध हो जाती से कह कथा से आग धाड़ी बर्तमान आम पछला ये सिस्टमटा बहुत दिन चली। बीजेडी भी जो क्षमतार थिला आवश्यक न थी भी बीजेपी कांग्रेस नेता आसुले जी क्षमतार रहिले चारिपटे बुलिबे एटा मऊमाछी भाया तेणु एटा किसी अस्वाभाविक ना किंतु आपण दल केते गुरुत्व दब पुराणा कर्मकर्ता केते गुरुत्व दब से नेतृत्व पर निर्भर करे। किंतु आपण गोटे मार्क करथिबे बिजू जनता दल कांग्रेस रु बहु नेता को आनला हारी आपड़ देखिए यही निर्वाचन तार गोटे फलाफल भी मिला। आप देखो गोटे उदाहरण देते जानवे राज्य जो चिरंजीवी विश्वाल जगतसिंहपुर टाणुआ नेता से बीजेडी को पलि आसला कांग्रेस शून्य होगा कि फायदा नहीं गला बीजेपी बीजेपी नहीं। आप देखिए नवरंगपुर रे माने प्रदीप माझी एमती भूपिंदर ठीक कहते ये परीक्षा निरीक्षा अधिकांश जगह विफल भी होती बीजेडी क्षेत्र में तेणु बीजेपी क्षेत्र में सफल हम कि विफल हम जो बीजेडी नेता नौकरी से समय आस 27 पंचायत अर्बान 2टा इलेक्शन जब एका सागर कले से जना पड़ो। आम जो बीजेडी कथा आसवा बीजेडी तो आभ्यंतरीण कंदल जना पड़ुची कारण नवीन बाबू तो एपर्तंत संगठन जी फोकस करा करूना सी नवीन नेतृत्व प्रति कई चैलेंज करना। नवीन सर्वमान्य नेता हेले कौन बोलते संगठन से ये फाड़ाफाड़ा हो गला विशेषकर उत्तराधिकारी चिंता समस्त को नवीन को नहीं बहुत आगू के नेता मैंने चिंता कर पारना ब्लॉक गुड़ा खसी जाऊँगी एमि तो देखिए तो केतन विधायक नवीन खोला चैलेंज करदे क्रॉस वोटिंग करदे तेणु से नवीन पट्टनायक समस्त को एकाठी बांधि रखा से माने समय ना कि आग्रह ना कि स्वास्थ्य भी से परमिट कर। आप गोटे देखीदे जड़े नेताटी छाड़ा हठात से पंचायत लोक जगिवा जिला परिषद को जगिवा कहीं जीव बुझेगा मुझे करूना करू भी ना जो 6 जन 8 जन
ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଗଲେ ତାପରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ସବୁଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେବ ସେଠି କେମିତି ସଂଗଠନଟା ସମ୍ଭାଳିବେ ଯେମିତି କେହି ଆଉ ନଛାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଧେ ସେ କଟକ 14ରେ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଜୟଦେବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନେ ସେମାନେ ବି ଫଳବତୀ ହେଇନି। ଫଳବତୀ ହେଇପାରିଲା କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଶାସନରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆଉ କାହା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା କେତେ ନ ହେଲା କେତେ ତାଙ୍କର କଣ ମାନେ ଆଗ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆଗେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତମେ ନିର୍ବାଚନ ବୁଝ କିନ୍ତୁ ନିଜ କଥା ତ ନିଜ ଅସମ୍ଭାଳ ଆଉ କୋଉଠି ବୁଝିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ସଂଗଠନଟାକୁ ଧରି ରଖି ହବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇପାରୁନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କୋଟରୀ ରାଜ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କୋଟରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମିଶନ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ରହି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବି ଆଗ ଭର ହଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍ମାଇଲଟେ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲା ତ ସେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କେସ୍ରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ଏପଟେ ତାଙ୍କ କଟକର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ପଦେ ଦେବାଶିଷ ଭୁଲ କଲେ ବୋଲି ବରଂ ସେମାନେ ଗଲେ ହେରି ହଁ ସେମାନେ ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କିଏ ଜଣେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଟି ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ସେମିତି କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହଉଥିଲା ଯାଇକି ବୁଝିଦିଏ ଜଣେ ଦି ଜଣ ନେତା ହିଁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ଯୋଉଟା କିଏ ଅଭାବ ପଡିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇନି ହଉନି କାହିଁକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ବିଜେପିର ଆଗକୁ ନ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର କିନ୍ତୁ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏବେ ବି ବହୁତ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଆକ୍ସନ ନିଆହବ ଆକ୍ସନ ନେଲା ବେଳକୁ ନେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଭକ୍ତ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଭାପତି ପିସି ସଭାପତି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ମିଟିଂଟେ ହବ ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ 3 ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ବିଜେଡିରେ ସଭାପତି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ ରହିଲେ ବିଜେପିରେ ସଭାପତି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଯେହେତୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବଦଳିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଦାସ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ନେତା ଏକାଠି ହେଲେ ଭାବିଲେ ତ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସୁଛି ଆଉ ଭକ୍ତ ଦାସ ବି ନୋ ଡାଉଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହାତରେ ସେ ଗଲେ ପୁରୀ ଯାଇ ଗଲେ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମାବେଶ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାପରେ ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ 2-3 ମାସ ପରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ରୋଗକୁ ଫେରି ଆସିଲା ସେଇ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଚାଲିଲା ଏବେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକି ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ନେତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ନିଆହେଲା ଏପରିକି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବି ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଫୋଲ୍ଡରୁ ବାହାରି ଗଲେ 14ରୁ 11ରୁ ବସି ଆସିଲେଣି ଆଉ କିଛି ନେତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ନେତା ନିଜେ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷଟା ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଜାର କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହବ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲା ବିଜେଡି କିଛି ନେତା ଉତ୍ସାହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ବେଳେ ସେ ଯେତିକି ବିଜେଡି ହେଇନଥିଲା ସେତିକି ଭକ୍ତ ଦାସ ନିଜ ଆଡୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଲାଗୁନି ବିଜେଡି ଦେଖିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ମାଟି ହେଇଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ରହିଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବ ଜଣା ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି କାହିଁ ଅନୁଭବ ହଉନି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯିବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେପିକୁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ କାହିଁକି ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କାଲି ଏଠି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହବ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା 2024ରେ ବି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କାଲିକି ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏ ଯେ ନେତିକି ନେତା ମାନେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଦଳରେ ରହିବେ ନା ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏମିତି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଇଏକୁ ଆସେ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବି 2 ମାସ ତଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜୁଥିଲେ ତାପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲା ପରେ ଦେବାଶିଷ କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ କଥା ପଡ଼ିନି ଯୋଉ ନେତା ସେମିତି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ପୁଣି ମିଶନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଯୋଉ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସେଟା ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା ବିଜେପି ସାନ ଭାଇ ଥିଲା 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଲା ଓବିୟସଲି ବିଜେପି ବଡ଼ ଭାଇ ହବ ବିଜେଡି ସାନ ଭାଇ ହବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜି ହବ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ ବିଜେଡିର ମୁଲଚାଲ କରିବା ପାୱାର ବି କମିଯାଏ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ବାନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ ଭଳିଆ ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ସେଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଇଏରେ ସବୁ କିଏ କେତେ ପଶିଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଆମେ ସଂଗଠନ କରୁଛୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ଉଠଉଛୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏମାନେ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ଆମେ ଯିବା 3 ଦଳ ସଂଗଠନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ରଖିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହିଁ ଆର ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ବୋଲେଇବେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ କିମ୍ବା ଘୁଞ୍ଚିବ ସେଟା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ ସଂଗଠନ ନ କରିବେ ତେଣୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆର ବର୍ଷ କାହାର କେତେ ଦମ ଅଛି।
ତେଣୁ 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅର୍ବାନ ବି ଦିଟାଙ୍କ ହବ। ଆଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦବ। ନିଶ୍ଚିତ। ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିବେ କନଫର୍ମ ହେବେ 27-28 ବେଳକୁ। କାରଣ ଯୋଉ 24 ମାସ ଯୋଉ ଘଟଣା ବହୁଳ ହେଇଛି ଏ 12 ମାସ ଆହୁରି ଘଟଣା ବହୁଳ ହବ ରାଜନୀତିରେ। ଦଳ ଡିଆଁ ଚାଲିବ, ପୁଣି ସଂଗଠନ ଗାଁରେ କିଛି ଇଏ ଚାଲିବ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲେବୁଲରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ 29 ପାଇଁ ପୁରା ସେମିଫାଇନାଲ ଭଳିଆ ସେଇଟା କାମ ଦେବ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ନେତାମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଆମେ ମଜବୁତ ଅଛୁ, କିଏ କେତେ ମଜବୁତ ସେଟା 27 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ। ଭାଇ ନମସ୍କାର।